लेक्चर नंबर है आ 23। तो 23मा लेक्चरनी अंदर आपणे पूर्ण भूतकाळ विषे ख्याल मेळवीए छीए। आ जे टेन्स है आ टेन्स है आपणा वॉइसनो छेल्लो टेन्स है, कारण के वॉइसनी अंदर 3 सादाकार प्लस मॉडल एक्झिक्युलरी, प्रेजेंट, पास्ट, परफेक्ट टेन्स आ बधी वस्तुओं जे छे ए नॉर्मल अत्यार सुधी बोर्ड में पूछाती आवी छे। तो आना सिवाय आज दिन सुधी कोई नवा टेन्स विषे पूछायो नथी अने मैक्सिमम वाक्य जे छे ए एक्टिव मांथी पेसिवना वाक्य ज पूछाया छे। एटले एनो अर्थ नहीं कि आपणे पेसिव मांथी एक्टिवना वाक्यो करवाना नथी, पण आना पछीनो जे आपणो लेक्चर रहेशे एमां आपणा मिक्स सेंटन्स अने साथे साथे पेसिव मांथी एक्टिवना वाक्यो बनाववानुं तो सरळ रहेशे। हवे आपणे शरूआत करीए छे ध पास्ट परफेक्ट टेन्स। जे लास्ट लेक्चर में आपणे बात करी हती कि जे आपणो टेन्स रहेशे ते पास्ट परफेक्ट टेन्स एटले कि पूर्ण भूतकाळ। तो पूर्ण भूतकाळनी अंदर तो पूर्ण शब्द आवे एटले मैं पहला ज कीधुं हतुं कि भाई हेव हेज़नो समावेश पूर्ण में थाय, पण क्यारे ए प्रेजेंट टेन्स पूर्ण एटले कि प्रेजेंट परफेक्ट टेन्स में होय त्यारे। पण ज्यारे पास्ट परफेक्ट टेन्सनी अंदर ज्यारे आपणे अभ्यास करता होईए छीए तो हेव हेज़नो भूतकाळ शुं थाय छे? हेड थाय छे। तो खाली फेरफार वाक्य रचना में शुं रहेशे? एक हेडनो रहेशे। चलो हवे आपणे दरेकनी वाक्य रचना अने वाक्यो विषे समजूती मेळवीए। चलो तो पहलू वाक्य रचना में आवे छे विधान वाक्य रचना। विधान ने कहेवामां आवे छे एसर्टिव सेंटन्स। तो हवे विधान वाक्य रचना अंदर पहलू जोईए छे एक्टिव वॉइस। एवी एटले आपणे एक्टिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइसनी अंदर पहलू वाक्य रचना छे एस प्लस हेवनी हेव हेज़नुं स्थान कोण लेशे? हवे हेड, कारण के भूतकाळ आवे छे तो हेव हेज़नुं थई जाय छे हेड। त्यार पछी V3, त्यार पछी V3 ऑलरेडी आमां पण शुं हशे? पूर्ण वस्तु आवे एटले पूर्ण टेन्सनी अंदर एटले पूर्ण वर्तमानकाळ अने पूर्ण भूतकाळ आ बंने टेन्सनी अंदर तमारे V3 पहेलेथी ज तमने वाक्यमां आपी दीधुं हशे। चलो त्यार पछी वाक्यमां आवशे कर्म एटले के ऑब्जेक्ट, त्यार पछी आवशे एक्स्ट्रा वर्ड अने पछी छेल्ले डॉट एटले के पूर्ण विराम। तो आ आपणी वाक्य रचना छे। आमां आपणे हेव हेज़नी जग्या पर कर्मना आधारे हेव हेज़ लखवानुं, आ बधी वस्तुओनो विचार करवानो नथी, कारण के आमां वाक्यमां तमारे हेड शब्द सवालमां ज पहेलेथी आपी दीधो हशे अने जवाबमां पण ए ज हेड शब्दनो उपयोग करवानो छे। चलो हवे एनी वाक्य रचना जोई आवे। हवे आपणे पेसिवनी वाक्य रचना एटले के पीवी एटले पेसिव वॉइस। चलो तो पहला कर्तानुं स्थान कर्म अने कर्मनुं स्थान कर्ता एटले एसनी जग्या शुं आवशे? ओ। त्यार पछी हेड, हेव हेज़नी बाजुमां आपणे बीन लखता हता पूर्ण वर्तमानकाळमां, तो पूर्ण भूतकाळमां शुं करवानुं छे? हेडनी बाजुमां बीन शब्द। चलो V3 नुं स्थानमां कोई बदलाव करवानी जरूर नथी। तो V3 प्लस बाय प्लस एस प्लस ई प्लस डॉट एटले कर्म प्लस हेड प्लस बीन प्लस V3 जे तमने सवालनी अंदर आपी दीधुं छे ए ज V3 बेठुं तमारे जवाबमां पण लखवानुं छे। पछी V3 नी बाजू आवे एटले पाछा दरेक एक्टिव पेसिव में सेम ज बधुं शरू थई जाय। V3 प्लस बाय प्लस एस प्लस एटले सब्जेक्ट प्लस ई अथवा अन्य शब्दों प्लस डॉट। ओके, चलो हवे आपणे वाक्य तरफ ध्यान आपीए। पहलू वाक्य आई हेड enjoyed the function। चलो पूर्ण भूतकाळ एटले शुं ए बी जाणવું एक जरूरी है।
પૂર્ણ વર્તમાન કાળમાં એવું વાક્ય જો કે વર્તમાનના થોડા સમય પહેલાં કોઈ ક્રિયા પૂરી થઈ હતી અને બીજી એની વ્યાખ્યા હતી કે કોઈ ભૂતકાળમાં ક્રિયા શરૂ થઈ પણ વર્તમાનમાં એની અસર વર્તાતી હોય. જ્યારે પૂર્ણ ભૂતકાળમાં શું થાય કે કોઈ ક્રિયા ભૂતકાળમાં શરૂ થઈ હતી અને ભૂતકાળમાં જ પૂર્ણ થઈ ગઈ હતી. તો આવી ક્રિયાઓનો સમાવેશ આપણે પૂર્ણ ભૂતકાળમાં કરવાનો છે, જે અગાઉ આપણે ચર્ચા કરી ગયા છે. ચાલો, તો તમારું પહેલું વાક્ય શું થશે? આઈ હેડ એન્જોય ધ ફંક્શન. તો તમારું ક્રિયાપદ એટલે કે V3ની બાજુનો જે શબ્દ છે ધ ફંક્શન, એ ફંક્શન તમારું શું છે? કર્મ છે. તો ધ ફંક્શન એક જ હોવાના કારણે આમાં એક વચન બહુવચન એવું કોઈ વસ્તુ ધ્યાન રાખવાનું આવતું નથી. ધ ફંક્શન હેડ. ચલો, હવે V3 લખવાનું છે પણ V3 એટલેની બાજુમાં શું આવશે? બીન શબ્દ આવશે. તો હેડ બીન એન્જોયડ બાય, આઈનો શું થઈ જાય છે? મી. ઓકે, ચાલો, હવે આઈ હેડ એન્જોયડ અ ફંક્શન, ધ ફંક્શન હેડ બીન એન્જોયડ બાય મી. ચલો, સેન્ટેન્સ નંબર 2. Sheetal has opened the new shop. ચલો, શીતલ હેઝ ઓપન ધ ન્યૂ શોપ. તો ન્યૂ શોપ એટલે નવી, શીતલે નવી દુકાન ખોલી હતી. આપણે શું લખવાનું છે? હેડ લખવાનો છે. તો શીતલે નવી દુકાન ખોલી હતી. તો તમારું કર્મ શું થશે? ધ ન્યૂ શોપ થશે. તો ન્યૂ શોપ એ તમારું કર્મ. તો ધ ન્યૂ શોપ, દુકાન કેટલી છે? એક જ છે. પણ મેં અગાઉ બી વાત કરી કે પૂર્ણ ભૂતકાળની અંદર એક વચન બહુવચનનો ઉપયોગ કોઈ નિસ્બત નથી. ધ ન્યૂ શોપ હેડ બીન, ચાલો V3 તમને આપી દીધું છે એટલે ઓપનનું ઓપન બાય, ચલો શીતલ છે તો શીતલ. ચાલો, ત્યારબાદ આગળ વધીએ. નંબર 3 સેન્ટેન્સ. અર્જુન હેડ hit the arrow. ચલો, એરોઝ એટલે શું થાય? બાણ, જેને આપણે કહીએ છીએ. તો અર્જુન હેડ હિટ, હિટ એ ત્રણે રૂપ સમાન છે એટલે આપણે એવું સમજવાનું નથી કે હિટ એ ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ છે, કારણ કે હિટ હિટ હિટ, કટ કટ કટ, ત્યારબાદ પુટ પુટ પુટ, શટ શટ શટ, રીડ રીડ રીડ, આવા ઘણા બધા એવા ક્રિયાપદો છે જે સમાન રૂપોમાં આવે છે. એટલે ઘણા વિદ્યાર્થીઓ એ સમાન રૂપોમાં આવતા હોવાના કારણે કન્ફ્યુઝ થાય છે. પરંતુ એની આગળ શબ્દ કયો છે એ ધ્યાન આપવું પડે. આમાં તમને હેડ આપેલું છે એટલે આપણને ખ્યાલ આવી જાય કે અહીંયા હેડ છે તો આના ત્રણે સમાન હોવાના કારણે ભલે અહીંયા મૂળ રૂપ જેવું દેખાય છે પણ આ V3માં પણ હિટ શબ્દ જ આવે છે. ચલો, તો ધ એરોઝ. હવે એરોઝ અમે બહુવચનમાં છે બરાબર, પણ આપણે અહીંયા કરી હેડ આવે એટલે એવું કોઈ બહુવચન આવતું નથી. હેડ હેડ આવે એટલે એની બાજુમાં શું લખવાનું? બીન. હિટની જગ્યા પણ બદલાતી નથી. V3નું સ્થાન V3 હોય ત્યાં જ રાખવાનું છે. હિટ. હવે અર્જુન છે બાય અર્જુન. ચાલો, અર્જુન હતો એટલે આપણે જાણીએ છીએ બાણવીર હતો બરાબર ને, અર્જુને બાણ માર્યા. હવે કદાચ આમાં બીજું કર્મ હોય તો ભાઈ અર્જુન હેડ હિટ હિમ ધ એરો એવું આપણે લખીએ. હિમની જગ્યા પર કોઈ નામ લખવું હોય તો પણ ચાલે છે કે ભાઈ ભીષ્મા, બરાબર ને. આપણે જાણીએ છીએ મહાભારત આપણે જોયું છે, એની અંદર ભીષ્મ પિતા છે એને અર્જુન દ્વારા ઘણા બધા બાણ મારવામાં આવ્યા હતા. તો બે કર્મ રીતે વાક્ય બનાવવું હોય તો પણ આ વાક્ય બની શકે છે. ઓકે, ચલો એક હજી સેન્ટેન્સ તરફ ધ્યાન આપીએ. Diya had
finished her homework. ચલો, દિયા હેડ ફિનિશ્ડ હર હોમવર્ક. હવે વાક્યની અંદર તમને હેડ શબ્દ આપેલો છે પ્લસ હર હોમવર્ક. અગાઉ પણ તમને નિયમ કીધો કે ખાલી હર શબ્દ આપેલો હોય તો તમે શું લખી દો છો? સી લખો છો. તો ઘણા વિદ્યાર્થી આ રીતે કામ કરે છે. શું લખે? જવાબમાં શું લખે? સી હેડ બીન ફિનિશ્ડ હોમવર્ક બાય દિયા, આ રીતે લખે છે. પણ મેં તમને અગાઉ પણ એક નિયમ તમને કીધો છે, યાદ હોય તો, કે જ્યારે માય, અવર, યોર, હિઝ, હર, ઇટ્સ અને ધેર, આ જે 6 શબ્દ આપેલા છે, તો આ 6 શબ્દમાં કે 7 શબ્દમાં જે તમે કીધા છે, એ શબ્દની બાજુમાં જે શબ્દ આવે એ તમારી માલિકીની વસ્તુ કહેવાય. કારણ કે આ બધા જે શબ્દો છે, મારું, તમારું, તેમનું, બરાબર, તો આ બધા માલિકી શબ્દો છે. અને માલિકી શબ્દો આવે એટલે તમારે એની બાજુનો જે શબ્દ આપેલો હોય એ શબ્દ તમારો આખો કર્મ કહેવાય. ભલે પછી વાક્ય મોટું થતું હોય, પણ એકલું હર તરીકે તમે વાક્ય લખો, આ રીતે લખો કે ભાઈ સી હેડ બીન ફિનિશ ધ હોમવર્ક બાય દિયા, તો એ વાક્ય તમારું ખોટું પડે. એટલે તમારે શું કરવું પડે? હર હોમવર્ક ચલો, હેડની જગ્યા બદલાતી નથી, બીનની જગ્યા બદલાતી નથી. V3 તો તમારે આપેલું જ છે, ફિનિશ્ડ બાય, શું નામ છે? દિયાની જગ્યા પર દિયા. ઓકે, ચલો, તો વિધાન અહીં આપણે પૂરું કરીએ છીએ. હવે આપણે આગળ વધીએ છીએ નકાર વાક્ય તરફ. ચલો, નકાર વાક્યની અંદર હવે આપણે પહેલાં એની એક્ટિવની વાક્ય રચના તરફ ધ્યાન આપીએ. ચાલો, એક્ટિવની વાક્ય રચનામાં પહેલું શું આવશે? એસ પ્લસ હેડ પ્લસ નોટ પ્લસ V3 પ્લસ O પ્લસ E પ્લસ ડોટ. તો આ વાક્ય રચના અને આ વાક્ય રચનામાં ખાલી ફેરફાર શાનો છે તમે જોઈ શકો છો કે અહીંયા નોટ શબ્દ જે છે એ એડ થયો છે, બરાબર. એટલે ખાલી એડ શબ્દ નોટ થયો છે, બાકી વિશેષ કંઈ આવતું નથી. તો આપણે નોટનું પણ નોટનું જે બી બદલાવ આવે તો એનું બી સ્થાનનું મહત્ત્વ છે. કારણ કે જ્યારે તમે બીન લખો છો તો ઘણા વિદ્યાર્થીઓ હેડ નોટ બીન, હેડ બીન નોટ, આ રીતે વાક્ય બનાવતા હોય છે. પણ નિયમ એક યાદ રાખવાનો, જેને આપણે પેસિવની વાક્ય રચના લખીએ છીએ કે ભાઈ પેસિવની અંદર પહેલું છે એસની જગ્યા પર ઓ, પછી હેડની જગ્યા બદલાતી નથી. જેમ હેડની જગ્યા બદલાતી નથી તેવી રીતે નોટની પણ જગ્યા બદલાતી નથી. ચલો, તો નોટ પછી હંમેશા જેમ નોટ પછી બી આવે છે, નોટ પછી બિંગ આવે છે, એવી જ રીતે નોટની બાજુમાં જ બીન શબ્દ આવે છે. પછી V3 શબ્દ તો ઓલરેડી તમને આપેલો જ હોય છે. ત્યાર પછી બાય પ્લસ એસ પ્લસ ઈ પ્લસ ડોટ. ઓકે, તો હેડવાળી વાક્ય રચનામાં જ્યારે નકાર વાક્ય હોય છે ત્યારે તમે જોઈ શકો છો કે એસનું સ્થાન ઓ લે છે, હેડની જગ્યા બદલાતી નથી, નોટની જગ્યા બદલાતી નથી. V3ની આગળ કયો શબ્દ લખવાનો છે? બીન, પછી V3 અને છેલ્લે બાય કરીને જે આપણો સબ્જેક્ટ પહેલાં આપેલો એ તમારે લખવાનો છે. ચાલો, તો હવે વાક્ય તરફ આપણે ધ્યાન આપીએ. ચાલો, પહેલું વાક્ય છે સી હેડ not interested him. ચલો, તેણીને તેનામાં રસ નથી, બરાબર, પસંદગીની વાત છે. તો હિમ છે તો હિમનું શું થઈ જાય છે? હી
એટલે સીનું થઈ ગયું હી, બરાબર. તો હી વાક્યની અંદર હેડની જગ્યા બદલાતી નથી, નોટની જગ્યા બદલાતી નથી, બરાબર. ચલો પછી નોટ પછી આપણી વાક્ય રચના મુજબ શું આપેલું છે? બીન આપેલું છે. તો બીન, ત્યાર પછી વિથ તમને આપી દીધું છે ઇન્ટરેસ્ટેડ, ત્યારબાદ સી છે તો સીનું થાય છે બાય હર. ઓકે, ચલો સેકન્ડ સેન્ટેન્સ તરફ. નકાર વાક્યને ખાસ ધ્યાન તમારે રાખવાનું છે, નોટ શબ્દ રહી જવો જોઈએ નહીં. ચલો બીજું વાક્ય, વી હેડ નોટ સેટિસ્ફાઈડ ધેમ. ચલો, અમે તેમનાથી સંતુષ્ટ નથી, બરાબર. તો ધેમ આપેલું છે તો ધેમનું શું થઈ જાય છે? ધે, હેડની જગ્યા બદલાતી નથી, નોટની જગ્યા બદલાતી નથી. તમારે તો ખાલી એટલું જ ધ્યાન આપવાનું છે કે બીન આવે તો બીનની આગળ શું આવશે? બીન પછી નોટ, બીનની આગળ નોટ, અને નોટ બીન લખી દેવું, પછી શું લખવાનું છે? V3. તો બીન સેટિસ્ફાઈડની જગ્યા પર સેટિસ્ફાઈડ. ચલો, વી છે તો તેનું શું થશે? બાય અસ. ઓકે, ચલો થર્ડ નંબરનું સેન્ટેન્સ તરફ. હવે થર્ડ નંબરના સેન્ટેન્સ તરફ ધ્યાન આપીએ. રાજ had not taken a new bungalow. ચલો, રાજ હેડ નોટ ટેકન અ ન્યૂ બંગલો, એટલે રાજે નવો બંગલો જે છે એ ખરીદ્યો નહીં. હવે કોઈ બી કારણસર હશે, આપણે તો ખાલી વાક્યને તારું ધ્યાન રાખવાનું કે ભાઈ રાજે નવો બંગલો ખરીદ્યો નહીં. તો તમારું કર્મ V3 કયું છે? ટેકન આપેલું છે. તો ટેકન પછીનો શબ્દ કયો છે? અ ન્યૂ બંગલો. તો અ ન્યૂ બંગલો, બંગલો કેટલો છે? એક જ છે, પણ આપણે તો હેડવાળું વાક્ય આવે એટલે એની સાથે કોઈ નિસ્બત નથી. તો હેડ નકારની જગ્યા પણ બદલાતી નથી, બરાબર છે. ચલો પછી આપેલું છે ટેકન, પણ ટેકન આવે એટલે V3ની આગળ કયો વર્ડ લખવાનો છે? બીન, ટેકનનું ટેકન, અને છેલ્લે રાજ આપેલું છે એટલે આપણો સબ્જેક્ટ રાજ છે, તો બાય રાજ. બીજી એક વસ્તુ ખાસ ધ્યાન રાખવાની કે કેપિટલ શબ્દ જે પહેલું નામ હોય તેનો કેપિટલ વર્ડ લખવો જરૂરી છે, બરાબર. કારણ કે પરીક્ષા કે માર્ક્સ જો કાપવા હોય તો કોઈ પણ રીતે કાપી શકે છે. તો આ રીતે તમારે નકાર વાક્ય છે એ નકાર વાક્યમાં આ રીતે ઉદાહરણો અને વાક્ય રચના તરફ ધ્યાન રાખવાનું, અને જે વાક્ય તમને કરવા માટે આપે છે એ તમારે સોલ્વ કરવાનું રહેશે. હવે વિધાન અને નકાર જોયું, હવે આપણે પ્રશ્નાર્થ વાક્ય તરફ આગળ વધીએ. ચાલો મિત્રો, હવે આપણે પ્રશ્નાર્થ વાક્ય તરફ આગળ વધીએ. ચલો, પ્રશ્નાર્થ વાક્ય. પ્રશ્નાર્થ વાક્યની અંદર પહેલાં તમારે એક્ટિવવાળી વાક્ય રચના જોઈએ. એક્ટિવવાળી વાક્ય રચનાની અંદર પહેલાં શું લખવાનું છે? અગાઉ બી આપણે વાત કરી જેમ હેવ હેઝ પછી એસ આવતું હતું તેવી રીતે હેડ છે તો હેડ પ્લસ એસ. ટૂંકમાં આપણે શું કહ્યું છે? નંબર 1 2ની જગ્યા પર 2 1 કર્યું છે, ખાલી ફેરફાર આટલો જ રહેશે. તો હેડ પ્લસ એસ પ્લસ V3 પ્લસ O પ્લસ E પ્લસ ક્વેશ્ચન માર્ક. ઓકે, એટલે પ્રશ્નાર્થ વાક્યમાં તમારે ખાલી ફેરફાર આ બેનો જ રહેશે. બાકી તમે જોઈ શકશો વિધાન વાક્ય રચનામાં કે વિધાન વાક્ય રચનામાં શું હતું? એસ પ્લસ હેડ પ્લસ V3 પ્લસ O પ્લસ E પ્લસ ડોટ હતું, બરાબર.
આમાં ખાલી ફેરફાર શાનો કર્યો છે? એસ પ્લસ હેડ થયું છે. ઓકે, એટલે ફેરફાર માત્ર આટલો જ થયો છે. ક્વેશ્ચન માર્કવાળા વાક્ય હોય એટલે હંમેશા એટલું યાદ રાખવાનું કે સબ્જેક્ટ હંમેશા બીજા નંબર પર હોય છે. જેવી રીતે સબ્જેક્ટ બીજા નંબર પર હોય છે તેવી જ રીતે આપણો ઓબ્જેક્ટ પણ શું હશે? બીજા નંબર પર જ આવશે. ઓકે, ચાલો તો હવે પેસિવની અંદર વાક્ય રચના ફેરવીએ. ચાલો, પેસિવમાં વાક્ય ફેરવો એટલે પહેલું શું આવશે? હેડ આવશે, કારણ કે હેડની જગ્યા જેમ હેડ નોટની જગ્યા બદલાતી નથી તેમ હેડની પણ જગ્યા બદલાતી નથી. તો હેડ પ્લસ ઓબ્જેક્ટ, બરાબર. ત્યાર પછી સબ્જેક્ટનું સ્થાન ઓબ્જેક્ટે લીધું. ત્યાર પછી આપણી જૂની વાક્ય રચના મુજબ શું હશે? શું હતું પહેલાં? ઓ પ્લસ હેડ હતું, તો હવે હેડ પ્લસ ઓ. બાકીની વાક્ય રચનામાં કોઈ ફેરફાર થતો નથી. તો બી પ્લસ V3 પ્લસ બાય પ્લસ એસ પ્લસ ઈ પ્લસ ક્વેશ્ચન માર્ક. ઓકે, તો આપણી વાક્ય રચનામાં ઉપરની વાક્ય રચનામાં એક બીન શબ્દ એડ થયું, બાકી કોઈ ફેરફાર થયો નથી. ઓકે, ચાલો તો હવે આપણે વાક્ય તરફ ધ્યાન આપીએ. તો હેડ સી સોલ્ડ હર ઓલ્ડ કાર. ચાલો, તો હેડ સી સોલ્ડ હર ઓલ્ડ કાર. તો આમાં તમને હરની બાજુમાં માલિકી દર્શક શબ્દ દેખાય છે, બરાબર ને? એટલે માલિકી દર્શક શબ્દ દેખાય એટલે મેં નિયમ કીધો તે ફરી પાછો યાદ કરી લઈએ. માય, યોર, અવર, હીઝ, હર, ધેર અને ઇટ્સ. જો કે ઇટ્સ આવતો નથી, તો આ શબ્દો આવે એટલે બાજુનો શબ્દ તરત તમારે સાથે લખવાનો છે. તો પણ પહેલી વાક્ય રચના મુજબ આપણું તો પહેલું શું આવશે? હેડ. ચાલો, હેડ આવ્યો એટલે હેડ હર ઓલ્ડ કાર. ચાલો, હવે સેલ સોલ્ડ સોલ્ડ એટલે V3 તમને ઓલરેડી આપી દીધું છે. તો હેઝ હેડ હર ઓલ્ડ કાર બીન, ચાલો, સોલ્ડ બાય સી છે તો સીનું શું થશે? હર. બરાબર. ઘણા વિદ્યાર્થીઓ મેં અગાઉ બી વાત કરી 4 રીતે વાક્ય બનાવે. સી હેડ સી બીન સોલ્ડ ઓલ્ડ કાર બાય હર. પણ આ રીતે વાક્ય બનાવો ત્યારે વાક્ય ખોટું પડશે. ઓકે, એટલે વાક્યમાં ધ્યાન આપવાનું કે માલિકી દર્શક શબ્દ આવે તેની સાથે શબ્દ તમારે સાથે જ લખવાનો છે. ચાલો, નંબર 2. હેડ they chosen the stream. ચલો, હેર ડે chosen the stream. ચોઈસ શબ્દ એનો મૂળ શબ્દ છે, ચૂઝ એ તેનો ભૂતકાળ છે અને chosen શબ્દ એનો શું છે? ભૂતકૃદંત છે. તો અહીંયા તમારે તો હેડવાળી વાક્ય રચના છે એટલે આપણે તો પહેલાં હેડ પછી ધ સ્ટ્રીમ. તો તેઓ બે રીતે ગુજરાતી કરી શકાય વાક્યનું. શું તેઓએ પ્રવાહની પસંદગી કરી અને શું તેઓએ ઝરણાની પસંદગી કરી? નોર્મલી તે ઝરણાની પસંદગી કોઈ એવું કરતું નથી કે આ ઝરણે મારે જવું છે, પણ પ્રવાહની પસંદગી થાય છે. પ્રવાહ એટલે પાણીના પ્રવાહની વાત કરતા નથી. અહીંયા પ્રવાહની જે વાત કરવામાં આવે છે એ અગાઉ બી વાત કરી, સાયન્સ, આર્ટ્સ, કોમર્સ, બરાબર છે ને? ચાલો, મોટાભાગે પોતાની પસંદગીથી આ પ્રવાહ પસંદ કરવાનો હોય છે. તો હેડ ધ સ્ટ્રીમ, કારણ કે સ્ટ્રીમ એ તમારું શું છે? કર્મ છે. તો હેડ ધ સ્ટ્રીમ. હવે V3 શબ્દનો ઉપયોગ કરવાનો છે, પણ V3 પહેલાં શું આવશે? બીન. ચલો, V3માં તો કોઈ ફેરફાર આવતો નથી એટલે ચોઝનનું ચોઝન, અને ડે છે તો તેનું શું થશે? બાય
ઘેમ. ઓકે, તો આ રીતે તમારે વાક્ય બનશે. ત્યાર પછી થર્ડ સેન્ટેન્સ, had she taught him an idea. હવે આની અંદર કર્મ કેટલા દેખાય છે તમને? તો પહેલું કર્મ છે ક્રિયાપદ કયું છે? V3 આવે એટલે જે આઈએનજી આવે એની બાજુનો શબ્દ કર્મ, તેવી રીતે V3 આવે તો એની બાજુના શબ્દ પર તમારો શું થાય? કર્મ થાય. તો હિમ પણ કર્મ છે અને એન આઈડિયા પણ તમારો કર્મ છે. એટલે આને કહેવામાં આવે છે O1 અને આને કહેવાય છે O2. બરાબર? એટલે O1 અને O2 માં તમે કોઈ પણ વાક્યમાં કર્મની પસંદગી કરી શકો છો. બે વાક્ય રીતે બને, પણ પરીક્ષામાં તમારે હંમેશા એક રીતે જ વાક્ય બનાવવાનું છે. ફરી પાછો નિયમને યાદ કરી દઉં છું. જ્યારે O1 અને O2 આવે છે ત્યારે ક્રિયા V3ની બાજુમાં જે શબ્દ આપેલો હોય એ શબ્દ તમારો કર્મ, અને એ કર્મ એટલે ગૌણ કર્મ, અને O1 એટલે કે એક કર્મની બાજુમાં જ્યારે બીજો કર્મ આપેલો હોય ત્યારે તમારો એ મુખ્ય કર્મ છે, જેને આપણે O2 તરીકે ઓળખીએ છીએ. જ્યારે પણ વાક્યમાં O1થી શરૂઆત કરો ત્યારે ટુ શબ્દનો ઉપયોગ કરવાનો નથી, અને જ્યારે O2થી એટલે કે મુખ્ય કર્મથી તમારે જ્યારે વાક્યની શરૂઆત કરો છો ત્યારે તમારે આમાં શું ઉમેરવાનું છે? ટુ શબ્દ ઉમેરવાનો છે. આપણે વાક્ય જોઈશું એટલે વધુ ખ્યાલ આવશે. ચલો, તો પહેલું વાક્ય છે હેડની જગ્યા પર હેડ. ચલો, O1ની પસંદગી કરવી છે કે O2ની? તો આપણે નોર્મલ રીતે બંને જ વાક્ય લખી લઈએ. બરાબર? એટલે આપણને ખ્યાલ આવે. તો હેડ હિમ આપેલું છે તો હિમનું શું થઈ જાય? હી. કેપિટલ લખવું જરૂરી નથી કારણ કે ફર્સ્ટ વર્ડ આવી ગયો છે. તો હેડ હી. ચાલો, હવે V3 છે ટોટ, પણ V3 આવે એટલે પહેલાં શું લખવાનું છે? બીન. ટોટની જગ્યા પર ટોટ. ચલો, તો હેડ હી બીન ટોટ. મેં અગાઉ બી બધા નિયમો, બધા ટેન્સની અંદર વાત કરી છે કે જ્યારે મુખ્ય કર્મ અને ગૌણ કર્મ આવે, અને જ્યારે તમે ગૌણ કર્મથી વાક્યની શરૂઆત કરો છો તો ત્યારે મુખ્ય કર્મને તમારે V3ની બાજુમાં લખવાનું છે. અગાઉ બી કન્ફ્યુઝ નહીં થતા. જે કર્તા દ્વારા કાર્ય થતું હોય તે મુખ્ય કર્મ. શું તેણે મને નવો આઈડિયા શીખવાડ્યો? બરાબર? તો આનું કાર્ય શીખવાડવાનું છે. બરાબર ને? પણ શીખવાનું કાર્ય તેને છે એટલે આ બીજો વ્યક્તિ છે, ને જે પહેલો વ્યક્તિ આવે તે મુખ્ય કર્મ કહેવામાં આવે છે. તો હેડ હી બીન ટોટ. ચલો, V3ની બાજુમાં શબ્દ લખી દેવાનો એન આઈડિયા, અને સી છે તો શું થશે? બાય હર. વધારે પડતું જ્યારે વાક્યમાં તમે ક્રિયાપદની બાજુનો શબ્દ એટલે કે V3ની બાજુના શબ્દની પસંદગી કરો છો ત્યારે વાક્યમાં ટુ શબ્દ લખવાનો નથી. મગજમાં, માઇન્ડમાં તમારા યાદ રાખવાની જરૂર છે. અને બીજું કે હવે તમારો કર્મ શું છે? બીજો O2ની આપણે પસંદગી કરીએ છીએ. તો એન આઈડિયા. હવે આઈડિયા પણ અહીંયા વાક્યમાં શું છે? આપણે વિધાન નથી, પ્રશ્નાર્થ છે, એટલે પહેલાં શું લખવું પડે? હેડ લખવું પડે. તો હેડ એન આઈડિયા. હવે તમે ગૌણ કર્મ, મુખ્ય કર્મની પસંદગી કરી છે. બરાબર યાદ રાખજો. તમારે તો વાક્યમાં બીજા નિયમમાં કોઈ ફેરફાર કરવાનો નથી, ખાલી એક ટુના નિયમમાં ફેરફાર કરવાનો છે. તો હેડ એન આઈડિયા બીન. ચલો, V3માં કોઈ બદલાવ આવતો નથી. ટોટ, અને પછી વાક્યમાં તમને હિમ શબ્દ આપેલો છે તો હિમ શબ્દ પણ તમારે V3ની બાજુમાં જ લખવાનો છે, પણ એમાં ધ્યાન આપવાનું છે કે તમારે ટુ શબ્દ એડ કરવાનો છે. તો તું કયો શબ્દ લખી દેવાનો? હિમ. ટુ હિમ. અને છેલ્લે શું આવશે? હી છે તો એમાં તો કોઈ સી છે તો શું થશે? બાય હર. એટલે આ રીતે જ્યારે વિધાન, નકાર અને પ્રશ્નાર્થના જ્યારે તમે વાક્યો બનાવો છો ત્યારે તમારે જ્યારે મુખ્ય કર્મ અને ગૌણ કર્મ આવે છે તો તેમાં મહેરબાની કરીને કન્ફ્યુઝ થવું નહીં. જ્યારે મને પૂછવામાં આવે કે સર તમે આવો તો કયા
ની પસંદગી કરો, O1ની કે O2ની પસંદગી કરો, તો મારી પસંદગી રહેશે O1ની. એનું કારણ છે કે ઘણી વખત વાક્યની અંદર ઓલરેડી કેટલીક વખત ટુ, હિમ એવા શબ્દો આપી દીધા હોય તો ત્યારે બબ્બે વખત વાક્યમાં ટુ લખવું પડતું હોય છે અને ત્યારે આપણે કન્ફ્યુઝ થઈ ગયા છે. એટલે યાદ રાખવાનું કે સૌથી વધારે ગણતરી તમારે શું રાખવાની કે તમે ક્રિયાપદ એટલે કે V3ની બાજુમાંનો જે શબ્દ છે એની તમે પસંદગી કરશો તો બેસ્ટ રહેશે, કારણ કે એમાં કોઈ બીજો ટુ શબ્દ ઉમેરવાનો આવતો નથી અને જે બાજુમાં જે O2 છે એ તમારે શું કરી દેવાનો હોય છે V3ની બાજુમાં લખીને પછી બાય પ્લસ સબ્જેક્ટ લખવાનો. ઓકે, એટલે આ રીતે આપણે 3 વિધાન, નકાર અને પ્રશ્નાર્થ વિશે માહિતી વાત કરી. હવે આપણે જ્યારે નેક્સ્ટ આપણો જે લેક્ચર આવશે એમાં આપણે બધા મિક્સ સેન્ટન્સ જે છે એના વિશે આપણે વાત કરીશું. મિક્સ સેન્ટન્સ એટલે જે સાદો વર્તમાન, સાદો ભૂતકાળ, સાદો ભવિષ્યકાળ, સહાયક ક્રિયાપદો, ચાલુ વર્તમાનકાળ, ચાલુ ભૂતકાળ, ત્યાર પછી પૂર્ણ વર્તમાનકાળ, પૂર્ણ ભૂતકાળ અને જે મિક્સ સેન્ટન્સ જે છે આ બધાનો સમાવેશ આપણે એક સાથે કરીશું. ઓકે, આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચર વિશે વાત કરીશું અને પછી થોડા પેરેગ્રાફ વિશે વાત કરીશું.